한국인들만 찾는 산속 약수터. 그 1분짜리 짧은 영상 하나에 전 세계 시청자 10만 명이 일제히 경악했습니다. 댓글창은 난리가 났죠. 그는 비 오는 날 강원도 속초의 한 천년 고차를 찾았죠. 그리고 그곳에서 작은 약수터를 발견합니다. Let's hope I don't get hepatitis B here. Wow, yeah, it tastes like water. 약수터에서 그가 남긴 말입니다. 도대체 그는 무엇을 받기에 이런 말을 남겼을까요? 지금부터 함께 보시죠. 속초, 강원도 동쪽 끝의 작은 바닷가 도시입니다. 이 청년이 향한 곳은 서울에서 무려 200km, 차로 2시간 반을 달려야 도착하는 곳이죠. 한국에 처음 온 외국인이라면 보통 서울 안에서만 머무릅니다. 그런데 그는 달랐습니다. 제주도를 빼면 한국 최고의 자연이라 불리는 곳, 설악산. 그곳을 직접 두 눈으로 보고 싶었던 거죠. We are at Soraksan National Park, the very east of Korea, and Korea's nature paradise apart from Jeju Island. It is super rainy and moody today, so I'm not sure how good of a view we're able to get today. But, you know, we're still gonna go and, yeah, we'll see, I guess. 이 말 평범해 보이시죠? 외국인 여행객 중에 이런 사람은 흔치 않습니다. 비 오면 호텔에 누워버리거나 일정을 취소해버리는 게 보통이죠. 그런데 그는 빗속을 뚫고 갔습니다. 한국인도 잘 안 가는 비 오는 산으로 말이죠. 케이블카를 타기 전 그는 식당에 들렀습니다. 메뉴판을 본 순간 표정이 밝아집니다. We actually have some English subtitles here as well. Vegetable bibimbap, spicy stir-fried pork with rice. Okay, this looks pretty good. These 3D models look so realistic. 그게 뭐 별것입니까? 하실 수도 있습니다. 그런데 잘 보시죠. 이게 설악산 입구 근처의 한 식당입니다. 서울 강남이 아니죠. 그런데 그 식당이 외국인을 맞을 준비가 되어 있는 겁니다. 우리에겐 그냥 식당, 그에겐 환대였던 거죠. Here's our potato pancakes. Much bigger than I anticipated. So let's try the pancakes. That's actually really good. It really tastes like potato. 진짜 감자 맛. 외국에서 감자전 비슷한 걸 먹어보면 감자 맛이 잘 안 납니다. 밀가루 맛, 기름 맛이 강하죠. 한국의 감자전은 다릅니다. 감자가 진짜 감자 맛이 나는 겁니다. 당연한 거 아니냐고요. 외국에선 당연하지 않습니다. 식사를 마치고 그는 산을 오릅니다. 안개 자욱한 길, 새소리, 그리고 신흥사에 도착하죠. 신흥사는 신라 진덕여왕 때 자장율사가 창건한 천년 고찰입니다. 우리에겐 그냥 절, 그에겐 1500년 된 살아있는 역사였던 겁니다. Oh, so you can actually do temple stays here. So it's around like I think $70 a night or something. So really not that bad at all. 전혀 비싸지 않다. 천년 된 절에서 하룻밤 자는 경험이 7만 원입니다. 미국, 유럽이었다면 어땠을까요? 비교 자체가 안 됩니다. 그런 경험 자체가 존재하지 않기 때문이죠. Hearing the birds and seeing like the mountain in the back, I think it's very beautiful. Also with the rain, the whole mountains are all covered in like a foggish kind of scene, like the clouds are just moving through, so that makes it for an even more beautiful and natural scenery here. And yeah, just listen to those birds. 비와 안개, 새소리, 그리고 천년 된 절. 이게 입장료 4,500원짜리입니다. 우리에겐 평범한 산행 코스, 그에겐 영혼이 멈추는 순간이었던 거죠. 그러다 그는 거대한 것을 마주합니다. 신흥사의 통일대불입니다. Oh my gosh, look at that. That is massive. Wow, that is really huge. That is actually much bigger than I thought it would be. 처음 본 외국인의 첫 반응. 생각보다 훨씬 크다. 사진으로는 절대 전해지지 않는 그 크기죠. 직접 가서 봐야 알 수 있는 위험. 그게 한국의 큰 불상입니다. 여러분도 절에 갔을 때 큰 불상 앞에서 잠시 멈춰 서신 적 있으실 겁니다. So before coming onto this kind of elevated surface, you have to take off your shoes and pray. We also have some Buddhist prayers going on. And you can also light a candle for around like 10,000 won, which is like around $10, $9, more or less. I wonder what that's made out of. Like, is it like metal or... It looks like some kind of metal. 신발을 벗는 문화.
외국인이 처음 와서도 자연스럽게 따르게 되는 한국의 예의범절이죠. 그리고 더 흥미로운 건 다음 장면입니다. 그가 한참 동안 불상을 올려다봅니다. 그리고 한마디 합니다. But yeah, I mean, I think the statue is low-key making me want to become Buddhist, you know, because I think it's very peaceful and it's a quiet life, you know. So very cool. 이 말 어떻게 들리십니까? 외국인이 한국의 절에 와서 불자가 되고 싶다고 합니다. 그것도 비 오는 날, 흐린 하늘 아래에서 말입니다. 이게 한국 사찰의 힘입니다. 누가 설명해주지 않아도, 누가 권하지 않아도 그저 그 자리에 있는 것만으로 느껴지는 것. 우리에겐 그냥 절, 그에겐 마음을 흔든 풍경이었던 거죠. 자, 이제 오프닝에서 말씀드렸던 그 장면입니다. Very natural water from the mountains. 산속에서 그냥 흘러나오는 물, 돌로 만든 작은 수조, 옆에 놓인 국자 하나. 한국 사찰이라면 어디서나 볼 수 있는 약수터죠. 약수터에서 물 떠 드셔보셨을 겁니다. 시원하고 달큰한 산속 물맛, 한국인에겐 자연스러운 풍경입니다. 그런데 그가 다가가는 순간 카메라 앞에서 한국인 한 분이 약수를 뜨고 계셨습니다. 그리고 그분이 무언가를 합니다. Alright, let's hope I don't get hepatitis B here. Wow, yeah, it tastes like water. Okay, let me just put it back for somebody else to use. 약수터에서 물 뜰 때 어떻게 하십니까? 국자로 물을 떠서 입에 가까이 대고 그대로 들이키시죠. 우리에겐 너무 당연한 동작입니다. 그런데 그 외국인 청년에겐 충격이었습니다. 여러 사람이 함께 쓰는 국자, 거기에 입을 대고 마시는 사람들, 그 국자를 다시 제자리에 놓는 모습, 그 다음 사람이 또 같은 국자로 물을 뜨죠. 서양에선 상상도 못할 광경입니다. 미국에서, 영국에서 공용 국자에 입을 대고 마신다. 다른 사람들이 화를 낼 겁니다. 여기서 흥미로운 점이 있습니다. 그는 비판하지 않았습니다. 그저 농담처럼 한마디 하고는 자신도 물을 마셨죠. 그리고 더 중요한 것, 마지막에 한 행동입니다. 다른 사람도 쓸 수 있게 다시 놔두겠습니다. 누가 시키지도 않았습니다. 그런데 그는 약수터 앞에서 자연스럽게 한국식 배려를 배운 겁니다. 약수터를 지나 그가 잠시 후 실수를 합니다. 절 안에서 가운데 계단으로 올라간 거죠. I was just yelled at for going up the stairs like that. So apparently the middle stairs are not used for actual stairs. They're like super steep. And we went up the stairs and somebody told us we cannot go up the stairs. So we had to go around. 외국에서 종교시설에 들어갔을 때 누군가 다가와서 가르쳐 줄까요? 잘 없습니다. 그런데 한국에선 가르쳐 줍니다. 모르는 외국인에게도 화를 내지 않고 말이죠. 그가 화를 냈을까요? 아닙니다. 오히려 자기를 탓합니다. Okay, I'm gonna stop being the stupid Western foreigner and shove the camera in everyone's face. And let's go on our merry way. Yeah, as I was just saying, it does feel a little bit weird. Being here as a foreigner who's not Buddhist. 이 말이 마음에 남습니다. 한국의 문화 앞에서 자기 자신을 돌아본 겁니다. 우리에겐 그냥 절, 그에겐 자기를 비추는 거울이었던 거죠. 설악산 케이블카, 1971년 운행을 시작한 우리나라에서 가장 오래된 케이블카 중 하나입니다. So we actually decided against the cable car because, as you can see, if we were to go up here, all we'd be seeing is white. And I think we already see enough white people down here. 이 결정 어떻게 보십니까? 멀리서 온 외국인이 그 유명한 케이블카를 포기한 겁니다. 왜였을까요? 한국에는 케이블카 말고도 볼 게 너무 많기 때문이죠. 절, 바다, 시장, 그리고 사람. 점심을 먹고 그는 속초 중앙시장으로 향합니다. 한국인에게는 너무나 익숙한 풍경. 그런데 그에게는 또 다른 충격이었습니다. I know to everyone who travels to Asia, a lot of people always see this symbol here, you know. In the West, that symbol is not known for the best things, but it actually comes from Buddhism. If you come here and you see this, don't worry, it's not what you think it is. It is only a religious symbol. 이 부분에서 놀라셨을 겁니다. 외국인이 한국 길거리에서 우리가 평소에 보던 만자를 보고 서양인들에게 오해하지 마시죠라고 설명하고 있는 겁니다. 외국인이 한국을 변호하고 있는 거죠. 그것도 자기 나라 사람들의 오해를 바로잡으면서 말입니다. 우리에겐 당연한 기호, 그에겐 가르침의 순간이었던 거죠. 그날의 마지막,
그는 또 다른 풍경을 만납니다. 해변 위의 다리. 그런데 그 다리에는 특별한 게 있었습니다. There's actually a limit for how many people can go on this bridge, which is 672. But still very cool. I've never seen like a kind of screen like that explains the limit of a bridge. So that's also something you, I think, only find in Korea. 다리 위에 몇 명이 있는지 실시간으로 보여주는 화면. 그리고 온도. 그리고 풍속. 우리에겐 그냥 안내판입니다. 그에겐 평생 처음 본 시스템이었던 거죠. So there's definitely more than 2 people on there. But it also tells you the temperature and the wind speed, which is pretty cool. 다리 위 사람 수를 세는 카메라. 온도와 풍속을 보여주는 화면. 이게 작은 해변가 다리에 설치돼 있는 겁니다. 강원도 속초의 말이죠. 외국이었다면 큰 도시의 유명 관광지에나 있었을 겁니다. 그것도 비싼 입장료를 받고 말이죠. 그런데 한국에선 그냥 해변에 누구나 무료로 볼 수 있게 우리에겐 그냥 다리, 그에겐 미래였던 거죠. 자, 이제 정리해봅시다. 그가 4일 동안 본 것은 무엇이었을까요? 비와 안개, 산과 절, 불상과 약수터, 새소리와 시장 사람들 그리고 다리. 어느 하나 특별할 게 없어 보이는 일상입니다. 우리에겐 너무 당연해서 보이지도 않는 풍경이죠. 그런데 그는 봤습니다. 보았고 멈췄고 기록했습니다. Yeah, so I think that's gonna be it for today's video. Thank you guys so much for watching. Hope you guys. 그가 한국에 와서 가장 많이 한 말이 뭔지 아십니까? 뷰티풀, 아름답다, 딜리셔스, 맛있다, 쿨, 멋있다. 비싼 단어가 아닙니다. 그냥 솔직한 말. 그게 한국이었습니다. 다시 처음으로 돌아가 봅시다. 그 약수터, 산속에서 그냥 흘러나오던 물. 외국인이 의심하다가 마시고는 그냥 물맛이 납니다 했던 그 장면 말이죠. 그리고 그가 영상 끝에서 남긴 한마디. 이런 건 한국에서만 볼 수 있는 것 같습니다. 이 말 어떤 의미였을까요? 영어 자막이 달린 식당. 외국인에게 친절하게 가르쳐주는 절의 사람들. 사람 수를 세는 다리. 이 모든 것이 우리에겐 당연한 것입니다. 그에겐 기적이었던 거죠. 이건 자랑이 아닙니다. 그냥 사실입니다. 우리는 매일 이걸 누리며 살고 있습니다. 역사와 자연, 친절과 시스템, 전통과 편의. 한국은 그 모든 것을 동시에 가진 나라입니다. 오늘 밖으로 한번 나가보시죠. 동네 공원도 좋습니다. 시장도 좋죠. 우리가 매일 지나치던 그 풍경. 한 외국인의 눈에는 평생 잊지 못할 기적이었다는 것을 한번 떠올려 보시면 좋겠습니다. 한국에서만 볼 수 있다. 그가 우리에게 남긴 가장 큰 선물 같은 한마디였습니다. 우리는 이미 누군가의 꿈속에 살고 있는지도 모릅니다. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다. 다음 영상에서 또 뵙겠습니다.